So, as you are aware, I am the CEO of Coupang Korea, and I am the executive that's managing this issue. Of course, our entire board of directors, including our chairman, is aware of the issue and concerned about it and takes this very seriously. But I am the executive who is in charge of Coupang Korea and will be managing through this incident. 제가 번역해드릴게요. 내가 사장이다 나한테 질문해라 이 말 하신 건데 그러면은 박대준 씨가 지금까지 대표하시다가 책임을 지는 상황이라고 하는데 그러면은 이분이 나중에 혹시라도 쿠팡에서 다른 자리로 영전하거나 다른 책임을 맡는 일은 없어야겠죠? 이런 대형 사고를 치고 책임졌다고 한다면은 이분은 앞으로 쿠팡 경영진의 어느 위치에서도 보여서도 안 됩니다. 만약 보인다 그러면은 그냥 잠깐 청문회 나오기 싫어서 빼준 거 아닙니까? 인정하십니까? 쿠팡에서 한 푼이라도 받는 자리 가면 우리 국민들이 가만히 있지 않을 겁니다. My understanding is that DJ felt a deep responsibility for this issue and has resigned from the company. 제가 아는 바로는 박대준 대표이사는 본 사고에 대해서 깊은 책임감을 통감하고 사임한 것으로 알고 있습니다. 이분이 다시 쿠팡 경영진에 들어가는 일은 없을 것이다라고 예상할 수 있습니까? Correct. I do not expect him to be working for the company. My understanding is he felt, like I said, a deep responsibility for this issue and has resigned from the company for that reason. 자, 네, 저는 그렇게 기대하지 않습니다. 깊은 책임감을 느끼고 사임한 것으로 알고 있습니다. 예, 그러면 CIS 우리 브랜 매티스님 지난번에도 많은 질문을 드렸는데요. 지난번에 12월 4일 현안 질의에서 한국의 경우에 이메일을 2FA 수단으로 사용하는 것, MFA 수단으로 사용하는 것은 불안할 수 있다는 질의를 드린 바 있습니다. 그 뒤로 쿠팡에서 이 문제를 해결하기 위한 조치를 한 바가 있습니까? 하위원회에서 청문회를 보면은 대만 쿠팡과 한국 쿠팡의 보안 인증 수준이 다른데 이것을 해결하기 위해서 어떤 일을 했습니까? Thank you for the question. It is true that within the Taiwanese deployment, we've rolled out passkeys, which is what you're referring to. It is very common for a multinational company to roll out a new feature into a smaller market first, and we have every intention to also roll out passkeys for our Korean customers. 네, 질문 감사드립니다, 위원님. 지금 말씀하신 부분은 지금 대만에 저희가 도입했던 패스키를 말씀하시는 것으로 이해가 됩니다. 사실 여러 국가에서 사업을 운영하고 있는 다국적 기업의 경우에는 새로운 기능이 개발된다고 하면 그 새로운 기능을 작은 시장에 먼저 도입하고 그 이후에 큰 시장으로 옮겨오는 것이 매우 흔한 일입니다. 저희 역시 한국에 패스키를 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 그런데 지금 그럼 한국과 대만의 IT 시스템이 그냥 표면적으로만 분리된 것이 아니라 내부적으로도 코드나 이런 것들이 다르게 운영되고 있다는 것을 의미하는지 궁금합니다. 왜냐하면 다른 다국적 상거래 기업인 알리익스프레스 같은 경우에도 한국 내 배송이나 중국 내 배송을 동일하게 하고 있지만은 인증 체계나 아니면은 이런 것들을 공유하는 형태로 구성돼 있는데 쿠팡은 아예 IT 관리하는 게 분리돼 있는 겁니까? So the features that Coupon deploys have parity, but the features are enabled at different stages. In fact, the systems are deployed separately, but they're from the same source code. And the other agencies, the Taiwanese deployment of Coupon, has often benefited from the privacy protections that have been put in place for Korea and the higher protections that the Korean government insists for private information. But the source code is the same. 네, 이런 기능 등을 저희가 쿠팡에 배포를 할 때는 이 배포하고 활성화할 때마다 각기 다른 단계를 거치게 됩니다. 그래서 이제 시스템은 개별적으로 저희가 운영을 하더라도 그 소스 코드는 같습니다. 예를 들면 대만의 경우에 저희가 배포했을 때도 이제 그 개인보호 조건에 대한 기준이라든지 이것이 한국과 조금 다르기 때문에 또 한국 정부의 요건들을 저희가 따르기 위해서 좀 다르게 하는 부분은 있지만 소스 코드는 같다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
실제로 쿠팡이 한국에서 영업하면서 결제할 때 다른 추가 인증 수단 없이 원클릭 결제를 하게 한다든지 로그인도 그냥 이메일과 패스워드로 하게 한다든지 이런 것들이 사용자 편의성을 증가시킬 수 있지만은 결국 보안적으로는 위협이 된다라는 걸 알았을 텐데 지금 이것을 대만이 작은 시장이니까 먼저 적용하고 한국에는 나중에 적용했다. 시스템적으로 구현돼 있는지 안 열었다는 걸 지금 시인하신 거 아닙니까? 시스템적으로는 동등한데 한국의 규제 수준이 약하니까 한국에는 추가적인 보안 조치를 적용하지 않았다. 매출 늘리려고 그 얘기 하시는 겁니까? So that you did not apply the strict measures in Coupang in order to have more revenue. Is that right? Respectfully, I think that's a mischaracterization. Coupang is continuing to roll out additional security features for all of our customers. Email MFA is also still available in Taiwan. Not all Taiwanese customers use passkeys. We've deployed passkeys, I believe, within the last 2 months or so within Taiwan, and we are also going to be deploying passkeys within Korea. We naturally, like any e-commerce company would, will encourage our customers to choose the best and the most safe forms of authentication for themselves. 한국에서 그러면은 2FA 인증을 여는 게 어느 시점이라 보면 될 것 같고, 추가적인 보안 조치가 있는 조치를 여는 게 언제 있고, 그다음 패스키를 도입하는 것이 언제가 될 것이라 예상할 수 있습니까? So when do you think that is 12A? 그 이준석 의원님 혼자만 알아들으셨어요. 그래서 저 앞부분은 알겠습니다. 통역 듣고 예. 하겠습니다. 저 통역사님 네. 앞부분 이준석 의원님이 알아들으시고 바로 질문하셨잖아요. 네, 네. 그 앞부분 통역 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 네, 존경하는 위원님, 송구하지만 말씀해주신 얘기 중에 제가 조금 잘못 이렇게 오해가 있을 수 있는 부분이 있는 것 같아서 좀 추가 말씀드리겠습니다. 쿠팡은 계속해서 고객 안전과 보안을 강화하기 위해 다양한 보안 조치들을 계속해서 도입하고 있습니다. 그리고 대만 시장이라 하더라도 모든 고객들이 지금 패스키를 다 도입해서 사용하고 있는 것이 아닙니다. 이메일로 인증을 하고 있는 그런 고객들도 여전히 존재하고 있습니다. 그리고 대만에서 저희가 이렇게 패스키를 도입한 것도 3개월 남짓이고요. 지금 한국에도 도입하기 위한 준비가 이루어지고 있습니다. 저희는 당연히 이런 여러 수단이 있었을 때 고객들이 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 방법으로 선택하셔서 인증을 하시는 길을 할 수 있게끔 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그리고 위원님 방금 주신 이런 패스키 인증 언제부터 도입할 것인지 제가 다시 한번 여쭙고 답받겠습니다. 네, when do you have a plan to 세우세요. the passkey in Korea? My understanding it will be early within the first half of 2026. 저희가 이야기로는 2026년 상반기에 한국 시장에 도입을 할 것으로 저희가 계획을 잡고 있습니다. 도입을 해도 어차피 소비자가 선택하는 거라 그러면은 기술적으로 구현돼 있으면은 2026년까지 늦출 이유가 뭐가 있습니까? If you have already made a technical preparation, why are you waiting until 2026? There are just complexities in rolling out across a large user base. We need to ensure that any rollout is successful and does not cause any form of outage to our customers, but we will be doing so in a speedy way, ensuring the quality of service as well as the quality of security. 네, 사실 이제 한국 시장 같은 경우에는 유저의 숫자들이 매우 크기 때문에 이 롤아웃하는 과정에서 저희가 고객들의 불편함이 없도록 해야 되기 때문에 조금 더 복잡한 과정이 필요합니다. 그리고 저희가 이런 것들을 도입을 할 때 고객 불편이 없어야 하고 좀 더 빠르게 도입을 하면서도 이제 고객들에게 제공되는 서비스뿐만이 아니라 보안에서도 최고의 서비스를 제공해드리기 위해서 노력하고 있습니다. 예, 우리 주경훈 장관님. 사실 이 쿠팡이 이렇게 보안에 지금 무지하고 또 그리고 때로는 허술하다는 게 드러난 이상 사실 대한민국의 많은 유통기업들이 비슷한 문제에 노출돼 있다고 저는 생각합니다. 근데 결국 이번에도 뭐 털린 거는 개인정보를 어떻게 보호하냐가 핵심 아니겠습니까? 저는 그래서 과기부가 마침 이런 또 우정사업본부를 가지고 있고 그러다 보니까 국민들의 이 배송 체계의 주소 관리를 어떻게 할지에 대해 가지고 좀 새로운 방법들이 나와야 된다 생각하거든요. 지금 우리가 여론조사나 이런 거 할 때 보면은 안심번호 시스템 도입해 가지고 국민들의 핸드폰 번호를 보호하고 있지 않습니까? 안심 주소나 이런 정책에 대한 연구 혹시 해볼 의향이 좀 있으십니까? 이게 시범 사업 같은 게 있었던 걸로 알고 있는데 혹시 파악하고 계십니까? 네, 아직 저희가 시행하고 있지는 않지만 검토를 좀 해볼 만한 문제라고 생각합니다.
그러니까 결국 안심번호라는 게 일정한 대체번호를 토큰화해서 공급해가지고 유효기간을 두고 이제 공급하는 거 아니겠습니까? 안심주소도 충분히 해볼 수 있다 생각하고 이게 민간 기업에는 비용이라고 생각하기 때문에 운영 비용이라고 생각하기 때문에 우정사업본부 같은 곳에서 먼저 치고 나가가지고 그걸 쓰는 것이 굉장히 중요하다 이렇게 생각하기 때문에 이 차관님 이런 거 혹시 검토해 보신 적 있으십니까 지금? 저희가 직접 검토는 안심 주소는 좀 안 해본 것 같은데 한번 좀 고려해. 그러니까 배송이라는 게 집결지까지 갔다가 최종단에 배송될 때 그때 마지막에 이제 주소를 노출시킬 수 있도록 하는 것 이런 것이 연구된 적이 있는데 그런 것들이 도입돼야지 이런 사고가 발생해도 우리 국민들의 개인정보가 안전히 지켜지는 거 아니겠냐. 이제 뚫리는 거는 뭐 정말 쿠팡도 뚫렸다 이렇게 인식해야 되는 거거든요. 연구하셔야 될 것 같습니다. 네, 적극적으로 검토하겠습니다. 예. 송경희 개인정보보호위원회 위원장 참석하셨습니다. 잠시 일어나서 인사해 주시죠. 네. 현재 김종철 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서 종합 의견 문안을 여야 간사실에서 협의 중입니다. 협의가 완료되는 대로 청문 보고서를 채택할 예정이니 참고해 주시기 바랍니다. 한민수 의원님 질의하십시오. 예, 서울 강북을 국회의원 한민수입니다. 오늘 중요한 쿠팡 침해 사고 관련 청문회의 제 첫 질의는 쿠팡의 무능하고 오만한 개인정보 유출 사태를 관련해 대응 태도를 지적하고 김범석 의장이 대한민국과 대한민국 국민을 어떻게 대하는지에 대해서 집중적으로 지적하겠습니다. 저는 이번 청문회를 준비하면서 정말 많은 고민을 해봤습니다. 도대체 쿠팡이라는 회사는 어떤 기업의 가치관으로서 일을 하고 있을까? 도대체 어떤 기업인가? 올해 연간 매출액이 50조 원 돌파를 앞두고 있다고 합니다. 그중 90%가 대한민국에서 발생한다고 합니다. 쉽게 말하면 한국에서 돈을 버는 회사입니다. 그런데 미국 회사고 미국에 상장해 있고 여전히 한국에서 성장하고 있는 회사입니다. 그런데 한국에서 한국 국민 3,370만 명의 정보가 유출되는 사고가 났습니다. 근데 여기에 대해 대응하는 태도는 구멍가게만도 못합니다. 책임도 의무도 아무것도 없습니다. 쿠팡의 절대적 의결권자인 김범석 의장, 불출석 사유서 앞서 여러 의원이 얘기했는데 정확히 한번 보십시오. 오만해도 이런 오만한 자가 없습니다. 글로벌 기업의 CEO로서 170개국 영업을 하고 있다. 이 사유서를 보고 김범석이 범킴이 왜 안 오는지 아는 국민이 있겠습니까? 직전까지 대표 자리에 있으면서 이 자리에 와가지고 불과 얼마 되지도 않았어요. 모든 책임을 지겠다고 했던 전 대표 박대준은 어디로 갔는지 주랭량을 쳤습니다. 제가 오죽하면은 글로벌 기업 운운을 하길래 다음 PPT를 보십시오. 구글은 글로벌 기업이 아닙니까? 윌슨 화이트 부사장이 국정감사 불출석 사유서를 이렇게 냈습니다. 이 사람을 칭찬하기 위해서 한 게 아니에요. 최소한 대한민국 국회와 대한민국 국민을 존중한다면 이런 사유서를 낼 수가 없습니다. 이 부사장은 어떤 회의가 있고 어떻게 무슨 회의에 참석하는지 그 관련 증빙 서류를 다 제출했습니다. 김범석은 최소한의 예의도 갖추지 않았습니다. 다음 보시죠. 자, 헤럴드 로저스 대표에게 질의하겠습니다. 의무와 목표가 뭡니까? 오기 전에 김범석 의장이 뭘 지시했습니까? Coupang is a responsible and accountable corporation. It's the reason why I'm here today. I've been placed in charge of Coupang Korea to manage the company through this incident and to make sure that we do so in a responsible manner. We have been working
around the clock with multiple regulators here in Korea, with PIPSI, with KISA, with MSIT, the KCC, with the KFTC. We've been cooperating with police authorities. We've been working with your committee, with other committees of the National Assembly. We take this matter very, very seriously and are working diligently to make sure that we respond to your questions, to the concerns of our regulators, and to the concerns of our customers. 좀 압축해서 통역해 주세요. 어차피 다 네. 크게 의미 없는 얘기들이니까. 예. 쿠팡은 책임 있는 기업입니다. 그렇기 때문에 제가 오늘 여기 이 자리에 나와서 위원님들께서 해주시는 모든 질문에 성심껏 답변 드리려고 합니다. 쿠팡의 총괄 책임을 맡은 사람으로서 모든 책임을 다해서 답변 드리겠습니다. 쿠팡은 현재 개보위, 인터넷진흥원, 과기부, 그리고 방통위, 그리고 경찰과 이제 여기 계신 위원회를 포함해서 여러 규제 기관과 긴밀하게 협력하며 본 사안을 해결하는 데 있어 집중하고 있습니다. 이 상황을 굉장히 심각하게 받아들이고 있고 오늘 이 자리에서든 그리고 또 이제 규제 기관에서 갖고 있는 우려든 그 말씀해 주시는 부분들을 다 해결하기 위해서 최선의 노력을 다하겠습니다. 그리고 이 과정에서 소비자들에게도 이제 끼친 그 우려나 불편을 해소하기 위해 최선을 다하겠습니다. 그런 얘기를 통역. 예, 다음 보시죠. 대통령께서는 이재명 대통령께서는 12월 2일부터 PPT를 보시면 이번 쿠팡 사태에 대해서 까지 했습니다. 이렇게까지 대한민국 대통령이 이번 사태에 대한 엄중함을 인식하고 제대로 대처할 수 있도록 검토를 했습니다. 로저스 대표는 이재명 대통령이 이번 사태에 대해서 어떤 지적을 했고 지시사항이 어떤 건지 알고 있습니까? I'm aware of the comments by President Lee. I have read translations of those comments. I would reiterate that we are a responsible and accountable organization. We are fortunate that the most sensitive data was not leaked. There was no leak of financial data. There was no leak of login credentials. There was no leak of other information like there has been in other leaks in the country over the last 18 months. We take this very seriously, and we guard and protect the information of our customers very carefully. We will learn from this, and we will increase that security as well. 네, 이재명 대통령께서 말씀해 주신 내용 저도 잘 인지하고 있습니다. 그 해당 내용들에 대한 번역본 내용을 보고서 다 내용을 파악하였습니다. 쿠팡은 책임 있는 기업으로서 이 상황에 요구되는 그런 모든 내용에 다 부응하여 잘 대처하겠습니다. 감사히도 이번 사건에서 이제 유출이 된 정보 같은 경우 가장 민감하다고 할 수 있는 결제 정보, 로그인 정보는 포함되지 않았었습니다. 이거는 지난 18개월간 발생한 다른 정보 유출 사고들과 비교했을 때 그 범위가 적은 것입니다. 그렇지만 쿠팡은 이 사고를 굉장히 심각하게 받아들이고 있고 우리 고객들의 개인정보를 잘 보호하기 위해서 최선의 노력을 다할 것이고 이번 계기를 통해서 얻은 교훈을 바탕으로 해서 네, 거기까지 하시고요. 그만 끊어야 될 것 같고요. 저런 태도니까 대통령 말씀을 듣긴 뭐 들었습니까? 2, 3일에 한 번씩 말씀하셨고 여기에 발맞춰서 우리 민주당이 15일 정무위원회에서 개인정보 유출 가증배 산정 기준을 매출액의 10%로 상향시키는 법안을 소위에서 통과시켰습니다. 제가 이번 첫 질의에 더 로저스 대표 질의가 있습니다만 안 하겠습니다. 하나만 한 소리 해가지고 우리 국민들 속이려 하지 마십시오. 다시 한번 쿠팡 측과 김범석 의장 그리고 참석한 임원진들에게 분명하게 경고합니다. 시간만 때우면 이 위기를 벗어날 것이다. 시간만 지나면 대한민국 국민은 역시 또 쿠팡을 쓸 것이다. 그러니까 아무 문제 없을 것이다. 끝까지 책임을 묻겠습니다. 역대급 정보 유출 사태를 놓고 최소한의 책임도 지지 않고 있습니다. 김범석 의장은
더 이상 숨지 말고 대한민국으로 들어와서 청문회에 오지 않은 것에 대해 사죄하고 국정조사에 출석하고 사죄를 할 건 하고 책임질 거는 책임지십시오. 이게 순간을 넘기겠다고 해결될 문제겠습니까? 계속 질의하겠습니다. 예, 그 지금 통역하시는 분들한테 마이크 하나씩 갖다 드리시고요. 아니 저 마이크 말고 손 마이크 갖다 드리세요. 네, 이쪽 때문에 그래요. 마이크 갖다 드리고 질문 내용을 따로 얘기할 때 마이크 잡고 하십시오. 네. 그렇게 하시고 브렛 매티스 증인은 마이크를 좀 가운데 정중앙에 목소리가 너무 작게 들립니다. 옮길 수 있습니다. 네. 정확하게 얘기해 주시고요. 지금 그 두 외국인 증인의 답변을 들으셨겠지만 시간 낭비로 보이는데요. 참고하셔서 질의하시기 바랍니다. 네. 박충건 의원님 질의하십시오. 예, 국민의힘 박충건입니다. 최민희 위원장님도 말씀을 하셨는데 두 외국인 직원분들께 질문을 드리면 저 또한 시간이 낭비가 되는 질의가 될 것 같습니다. 쿠팡의 이번 3,370만 명 개인정보 유출 사태는 단순한 기술적 오류가 아니라 비용 절감을 위해서 기본 원칙을 묵살한 안전 불감증과 수많은 대관을 이용해서 국회와 정부에 로비하는 등 법적 책임을 피하려는 온갖 꼼수 경영 그리고 오너의 무책임 부도덕이 만들어낸 거대 플랫폼에 예고된 인재입니다. 이런 차원에서 쿠팡에는 크게 10가지 문제점이 있습니다. 민병기 부사장님께 질의드리겠습니다. PPT 띄워주십시오. 민병기 부사장님, 이 문제점들, 10대 문제점들 보셨습니까? 어디 계십니까? 부사장님. 네, 여기 나왔습니다. 이게 불과 1년 사이에 쿠팡에서 발생한 문제입니다. 쿠팡은 상품 배송만 로켓으로 하는 게 아니라 부실도 로켓 속도로 양산하고 있습니다. 이 문제들 모두 질문할 예정인데 다 답변하실 자신 있으십니까? 확실하게 이 문제들 의혹 해소해 주실 자신 있으십니까? 제가 왜 이 말씀을 드리느냐. 오늘 이 청문회에는 책임 있는 핵심 증인들이 모두 빠져 있습니다. 김범석 의장부터 박대준 전 대표까지 책임 있는 사람이 아무도 없는 맹탕 청문회입니다. 김범석 의장은 3,400만 명 개인정보 유출이라는 최악의 사태에도 불구하고 글로벌 기업 CEO로서 공식적인 비즈니스 일정이 있어서 출석이 불가하다고 합니다. 바빠서 출석하지 못한다는 겁니다. 대단히 오만방자한 태도입니다. 이게 대한민국과 국회를 얼마나 우습게 알아야 이런 태도를 보였는지 정말 참담합니다. 수조 원의 수익은 대한민국에서 책이고 정작 책임져야 할 순간에는 글로벌 CEO라는 직함 뒤에 숨어서 피하겠다는 겁니다. 책임 있는 경영인의 자세가 아닙니다. 이재명 대통령도 연일 쿠팡을 향해서 회사 망한다 생각 들게 해야 된다라고 얘기를 했는데 백영훈 장관님, 정부는 도대체 뭘 합니까? 말만 하면 뭐 합니까? 이 책임 있는 대형 사고를 친 기업의 총수 하나 이 자리에 앉히지 못하는데 도대체 뭐 합니까? 국민들은 피해를 본 국민들은 누구를 믿고 어디에 기대해야 되는 겁니까? 쿠팡은 자료 제출도 곤란하다고 버티게 들어갔습니다. 어떤 자료도 제출하지 않았습니다. 이런 상황에서 핵심 증인들도 다 빠져 있는데 오늘 이 청문회를 해봤자 뭐 합니까? 여기서 뭘 얻을 수가 있습니까? 이제는 우리가 말로만 나와라 이렇게 왜 안 나오냐 이렇게 할 시기가 지났습니다. 단계가 지났습니다. 방금 전 최민희 위원장님께서도 민병기 부사장님을 향해서 박대준 전 대표 출석하도록 노력해라 라고 얘기를 하셨는데 저는 이것 또한
과거와 우리 그 방통위 시절과 방심위 시절 증인 출석 때와 비교하면 너무나도 차이가 납니다. 당시에는 집에 있는지 어디에 있는지 사람까지 보내서 확인했습니다. 박대준 전 대표 또한 이런 식으로 해야 됩니다. 지금 어떤 상태인지 직접 여기 출석하지 못하면 화상으로라도 나오게 화상회의라도 할 수 있게 조치를 취해 주기 바랍니다. 그리고 김범석 의장 또한 마찬가지입니다. 바빠서 출석 못하면 지금 해외에 있어서 출석 못한다고 하면 지금 그 로저스 대표가 김범석 의장의 오른팔이라고 하지 않습니까? 지금 당장 전화하세요. 오늘 오후라도 화상회의로라도 이 청문회에 참석할 수 있도록 조치를 취해 주시기 바랍니다. 위원장님, 조치 부탁드리겠습니다. 예. 그리고 박대준 전 대표 반드시 출석해야 됩니다. 지난번 현안 질의 때 김범석 의장을 옹호하겠다고 본인이 전적인 책임을 느끼고 이 사태 수습에 최선을 다하겠다라고 얘기를 했습니다. 그래놓고 도망갔습니다. 이게 경질이든 도망을 갔든 뭐든 이 도망가면 끝날 일입니까? 절대 그렇지 않습니다. 더구나 최근에 박대준 전 대표가 민주당 김병기 원내대표와 부적절한 만남을 가졌다. 이런 의혹들이 연일 제기되고 있고 또 오늘 아침에는 이와 관련해서 박대준 전 대표의 녹취록까지 언론에 보도됐습니다. 이게 이런 모든 문제가 쿠팡의 고질적인 문제입니다. 고질적인 문제 중 상당히 큰 문제입니다. 기업의 인사들이 이렇게 책임 있는 기업의 인사들이 외부의 간섭을 받고 또 외부로부터 간섭을 덜 받고 또 책임을 회피하기 위해서 이런 식으로 로비하고 로비하면 답니까? 이런 식으로 국회 출석 요구에도 불구하고 나오지 않고 버티게 들어가면 답니까? 자료 제출하라고 해도 하나도 제출 안 하면 답니까? 이 청문회 왜 합니까? 민병기 부사장님, 네. 통화됐습니까? 전화 드렸는데 통화 안 돼서 문자를 남겼습니다. 그게 답니까? 조치가? 이렇게 온 나라를 시끄럽게 만들어 놓고 도망가고 전화 안 받고 응답을 안 하면 답니까? 3,400만 명 국민들의 개인정보가 이게 장난입니까? 국가 안보와도 직결되는 사안입니다. 이게 어떻게 이용이 될지, 범죄자들에게 어떻게 악용이 될지 상상해 보셨습니까? 이 뒤에 일어날 수 있는 범죄 행위들, 그 후과에 대해서, 그 결과에 대해서 상상해 보셨습니까? 김범석 의장과 박대준 전 대표 물리적으로 이 회의장에 나오기 어려우면 화상으로라도 회의에 참석할 수 있도록 조치를 취해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 예, 메시지 보내면 끝입니까? 소재지가 파악이 됩니까? 답하세요, 민병기 부사장님. 마이크 들이세요. 그리고 끝이신가요? 메시지 보내서 그래서 할 일 다 했다. 꼭 이번 사태에 쿠팡이 취하는 태도랑 지금 박대준 증인 불러내는 태도, 대처 방식이 똑같잖아요. 소재지는 파악이 됩니까? 박대준 증인이? 소재지 모르세요? 제가 며칠 동안 연락을 취하지 못했습니다. 왜 엉뚱한 답을? 소재지를 파악하고 계십니까? 쿠팡에서 박대준 증인에 대하여 그걸 묻고 있습니다. 네, 주소지는 가지고 있습니다. 네. 그 간사님, 그 소재지에 그 누군가를 보낼까요? 네, 그렇게라도 하겠습니다. 그 박진영 보좌관 오라고 하시죠. 네. 행정실장 박진영 보좌관하고 그다음에 여야 그 간사들과 합의해서
그 주소지가 어디예요? 지금 아니, 정확한 주소는 얘기 안 하셔도 되고요. 아니요, 제가 지금 박대준 대표님의 주소지를 가지고 있다는 게 아니고요. 그 주소지는 회사에 확인해서 드리겠다는 의미입니다. 그 박대준 대표 밑에서 부사장 하시지 않았습니까? 맞습니다. 며칠 전에 엄청 혼났다는 보도가 있었잖아요. 그런데 대강 부산에 사시면 보낼 수가 없잖아요. 그러니까 대강 어디 사냐고 여쭤보는 거예요. 정확한 주소 말고. 수지 쪽에. 네, 수지 정도면 갈 수 있으니까 네, 우리 박진영 보좌관하고 행정실장님하고 양당 간사방의 보좌관이 의논하세요. 들어가시고 황정아 위원님 질의하십시오. 네, 대전 유성을 황정아 의원입니다. 쿠팡 주가가 지금 김범석 의장이 청문회 불출석하겠다고 밝힌 직후 12월 15일에 5% 급락을 했습니다. 그리고 어제도 4.7%가 급락을 했어요. 이틀 만에 10%가 급락했습니다. 시장이 쿠팡을 보는 시선이 지금 국회의 질타와 국민의 공분과 전혀 다를 바가 없다는 뜻입니다. 그런데도 아직도 쿠팡이 대한민국을 대하는 태도가 정말 졸렬하고 악랄하게 그지없습니다. 이런 태도인데 김범석 의장이 책임이 없습니까? 국민 10명 중 7명이 지금 강제 조사를 해야 된다. 81.7%는 주식 매각 의혹도 수사해야 된다. 64%가 쿠팡이 의도적으로 탈퇴를 어렵게 만든 것 같다라고 질타를 하고 있는데 김범석 의장의 행방은 여전히 오리무중입니다. 대한민국 국민의 개인정보까지 로켓 배송하고 있는 대단한 기업의 오너 김범석 의장은 무슨 나무늘보 코스프레를 하고 있습니까? 대한민국을 호구로 생각하고 있는 천인공노할 행태 아닙니까? 헤로드 로저스 대표, 김범석 의장은 지금 뭐 하고 있습니까? Thank you for your question. As far as our responsibility, we take it very seriously. I am the executive in charge of Coupang Korea, and I am here to answer any and all questions. I have obviously been communicating with the entire board of directors, including our chairman. They are concerned about this issue and monitoring it. But I am the person in charge and responsible for this issue, and that is why I am here. 존경한 안 해도 되고요. 네, 위원님 어디 질문 있다고 감- 합니까? 네? 어디 있다고 했어요? 위원님 질문 감사합니다. 그런 거 해석 저기요. 잠깐만요. 세워주세요. 황정아 의원님 잠깐만요. 지금 황정아 의원님의 요지는 액세서리 빼라고요. 빼시고 그리고 제가 마이크 드리라 그랬는데 의원님의 질의를 정확히 전달하는지 확인하고 싶다는 요청이 있었습니다. 그래서 그 귓속말 하지 마시고 질문이 있을 때는 마이크 쓰시고 얘기하시고요. 그리고 뭐 안녕하세요. 뭐 우리 뭐 심각하게 여기고 때는 다 빼세요. 우리 다 알아듣거든요. 시간 절약하기 위해서 그렇습니다. 마지막 부분만 위원님 통역하면 김범석 의장은 어디에 있습니까 지금? 핵심 질문만 답하세요. 자 시작합니다. 예, 네. 시작. Where is Bom Kim 이거는- located right now? Sorry. Yeah, I'm sorry that I don't speak Korean, but I do want to make sure that my answers are being translated so that people understand them. And I'm unclear if that's happening. Are my answers being translated? 지금 제가 한 가지 죄송하지만 한국어를 하지 못해서 말씀을 드리는 건데요. 제가 답변하는 내용이 지금 제대로 한국어로 통역이 되고 있는지요? 통역은 제대로 되고 있고요. 단답형으로 대답해 주시면 좋겠어요. 김범은 지금 어디에 있습니까? 네. I want your answers to be simple and clear. Where is Bom Kim right now? I'm not sure that I completely understand the question. I'm in communication with our board of directors, including with our chairman. But I'm the one who's in Korea and in charge of the Korean business.
제가 말씀하신 질문을 제대로 이해했는지 잘 모르겠지만 그 의장님을 비롯해서 저희 이사회와 정기적으로 계속 소통하고 있고 저는 오늘 이 자리에 쿠팡 한국법인의 대표로서 모든 질문에 그걸 지금 전략으로 답변드리고자 지금 합니다. 들고 나온 것 같아요. 엉뚱한 대답을 하기로, 동문서답을 하기로 마음 먹고 나오신 것 같으니까 정확하게 답변만 단답형으로만 해주면 좋겠어요. Short answer. 그래서 미국 공시에 김범석 의장이 한국 사업의 최고 운영 의사 결정자라고 공시되어 있습니다. 맞습니까? 한국 사업의 최고 운영 의사 결정자는 김범입니까? 네. Yes or no? I am the decision maker in Korea. I am the CEO of Coupang Korea. 그건 제가 알고요. 한국법인의 CEO입니다. 그건 알아요. 방금 들었죠. 한국 사업의 최고 운영 의사 결정자는 김범입니까? So is it Bom Kim who is the ultimate decision maker and ultimate responsible person in Korea? He is the chairman of Coupang Inc., the United States company. Coupang Corporation is a subsidiary of that company here in Korea, and I am in charge of the company. 네, 미국 공시에 있는 내용이 사실이냐고 물어본 So 거예요. I'm asking question what stated in the public disclosure filed with the SEC is true or not. 김범석. So Bom Kim, how his role is stated in the public disclosure of the SEC, is that a correct statement or not? Is the question I want to ask you. Yeah, and that is what I just previously answered, that he is the chairman of the board for Coupang Inc., the U.S. company. 네, 제가 방금 말씀드렸듯 김범석은 그 미국 쿠팡 INC 이사회의 의장입니다. 답을 안 하시는군요. 저 황정아 의원님 이거 잠깐 I 중단하겠습니다. think we should put a 지금 stop 다 to 보고 this. 계시지만 이거 보고 계시지만 의미 없는 답변이 계속되고 I think 있고 we are keep getting, 예 그리고 non- 저게 전략으로 meaningless 보입니다. 저도 It seems 그래서 this 지금 strategy. 행정실 안 계시네. 저 전문위원님 누구한테 말씀? 지금 그 자동 번역기를 화면에 띄우겠습니다. 시간을 절약하기 위하여. 예, 그거 갖춰주세요. 예, 이거 그 AI 활용하면 그냥 번역이 됩니다. 그 If we use 알아들으셨나요? we will be able 그 신준영 to 비서관 translate 오라고 this. 신준영 비서관이 아니까 그 의원님들 지금부터 그 준비를 잠시 할 때까지는 한국인 증인에게만 질의해 주시기 바랍니다. 예, 그거 그렇게 오래 걸리지 않아요. 지금 너무 의미 없는 답변에 시간이 소요되고 있습니다. 황정아 의원님 예, 계속해 주십시오. 네. 그러면 지금 원래 헤럴드 로저스 대표한테 하려고 했던 말을 잠시 미루고 배경 부처님 질의 드리겠습니다. 강도현 전 차관이 자리 잡은 법무법인 세종을 쿠팡이 선임했다는 거 알고 계십니까? 쿠팡에서 쿠팡이 법무법인 세종을 선임했습니다. 네, 세종 선임했습니다. 네네네. 강도현 전 차관이 그쪽으로 가셨죠? 네, 맞습니다. 네, 제가 KT 때도 누누이 계속 지적해 왔는데요. 법무법인 세종의 전관이 지금 마술을 뻗어서 과기부가 이렇게 미온적인 것이 아니냐는 질의 지난번에 제가 드렸었습니다. KT가 지금 효과를 좀 보고 있는 것 같으니까 쿠팡까지 세종을 선임한 거 아닐까 싶은데요. 아직도 KT는 전체 고객 보상은 안 나왔습니다. KT처럼 쿠팡도 봐줄 것이 국민의 질타가 무섭지 않습니까? 쿠팡이 뒤에서 벌거벗은 임금님이라고 비웃고 있을지도 모릅니다. 이거 어떻게 생각하십니까? 네, 쿠팡이 그런 의도로 좀 접근을 하고 또 취업을 시켰을 수도 있겠지만은 그 말씀하신 그 전 차관은 공직자윤리법에 따라서 퇴직자 공직자 시험 심사 통해서 좀 진행했던 걸로 알고 있습니다. 송경희 개보위 위원장님. 네. 법무법인 세종의 초대 개보위 위원장인 윤종인 위원장이 지금 가 있는 거 아시고 계시죠? 알고 있습니다. 네. 개보위가 일을 제대로 할 수 있을까요? 국민이 의심하지 않을까요? 제대로 할 수 있습니다. 다양하게 저희가 통제 장치를 마련해서 매우 공정하게 진행하고 있습니다. 네. 쿠팡이 지금 좀 락인 효과를 믿고 지금과 같은 태도를 계속 지속하고 있다면
국회보다 국민이 먼저 쿠팡을 단죄할 것입니다. 과기부와 정부 부처들이 국민 내에 이런 공분을 좀 가볍게 여겨서는 절대 안 될 거라는 말씀을 드리고요. 이재명 대통령께서 계속 말씀하셨지만 잘못을 시정하지 않는 기업은 망할 수도 있다는 확실한 인식을 이번에 심어주어야 됩니다. 관련해서는 징벌적 경제 제재 방안을 국민께 보고해야 할 것으로 보입니다. 네, 이상이고요. 저희 아직 준비 안 됐을까요? 위원장님? 아까 시간이 걸렸는데. 저희가 쿠팡, 네, 아까 말씀하셨던 자동 번역은 아직 안 되는 거죠? 안 됩니다. 지금 협의 중입니다. 그러면 아까 하려고 했던 말씀 다시 드리겠습니다. 해럴드 로저스 대표한테 김범석 의장이 지금 사과할 마음이 있는지 궁금합니다. 김범석 의장이 혹시 뭐라고 했습니까? 네. 대표한테. I want to understand, Mr. Rogers, what Bom Kim told you about this incident. I want to make sure I understand the question. He hasn't told me anything about the incident. I have been reporting to him and to the board of directors about this incident and how we should respond. 제가 질문을 잘 이해했는지는 모르겠지만 지금 말씀하신 부분에 대해서 답변을 드리자면 김범석 의장이 저한테 이 부분에 대해서 말을 한 것은 아니고 제가 본 사안과 관련해서 의장과 이사회에 보고를 진행했었습니다. 김범석 의장이 이 사태에 대해서 사과할 마음이 있다고 했습니까? That Mr. Kim said that he is willing to apologize for this incident. Is the question whether he said that to me? 직접 저에게 그런 말을 하셨냐는 질문이신가요? 네. I haven't had that conversation. I have apologized and the company has apologized. We feel deeply sorry for the cause and for the concern that we have caused to the Korean people and to our customers. 지금 그런 대화를 제가 김범석 의장과 나누지는 않았습니다. 다만 저는 이제 한국의 대표이사로서 또 저희 기업 차원에서 이런 사고로 인해서 국민 여러분들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 사과의 말씀을 전했었습니다. 김범석 의장이요? 아니요. 아니요. 본인이요. 지금 해럴드 사장의 사과를 말씀하신 건가요? So you're talking about your apology, not Mr. Kim's apology? My apology, the apology from Mr. Park, and the apology from the company. 네, 제 사과 그리고 박대준 대표이사의 사과 그리고 회사 차원의 사과를 말씀드린 것입니다. 그러니까 김범석 의장의 사과는 없는 거군요. 사과할 마음도 없는 거군요. So there has not been any apology from Mr. Kim, and he's not even willing to apologize. I am here as the executive in charge of Coupang Korea, and I have apologized, and we sincerely feel strongly about the concern that we have caused, and we are responding to all of our regulators here in a responsible manner and to your requests. I heard earlier